रवैया ये होना चाहिए कि आपसे तमाम इख्तलाफात हैं। जैसे मुझे भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, इल्मी इख्तलाफात भी हैं, उनके लहजे से इख्तलाफात हैं, अंदाज़े बयान से इख्तलाफात हैं। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ। ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਗਾਇਜ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅਬਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਾ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਮਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅਬਾਸੀ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਡੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ नहीं, ठीक है। सो देखते हैं वीडियो, आ जाओ। मैं अल्लाह ताला का मानने वाला हूँ, उसके आखिरी नबी उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ। तो जब मैं अपनी गलतियों और कोताहियों और कमज़ोरियों समेत उनके सामने हाजिर हूँ, तो कम से कम मैं ये कह सकूँ कि जब मुझे दिल की गहराइयों से महसूस हुआ कि उनके दीन के बारे में कोई बात करनी चाहिए, तो फिर मैंने वो बात कर दी। तो इस खदशे का मैं अजाला कर रहा हूँ कि कल जवाबदेही हुई और पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूँगा। सो इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। और दूसरी बात, खुदारा इस बात मैं जो बातें कर रहा हूँ ये किसी मजहबी जमात, किसी ग्रोह के ख़िलाफ़ नहीं है। मैं सबकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उसकी वजह ये है कि चाहे जलाली साहब हों, चाहे सामिल ज़हीर साहब या उनके भाई हों, चाहे TLP हो, ये सारे इनसे इख्तलाफ किए जा सकते हैं। इनसे, इनकी राय से, इनके अंदाज़े बयान से कई मामलों में लगता है कि ये ज़रा ज़्यादा जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, जो उसको बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सब वो लोग हैं कि जिनकी मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, और आपको भी करनी चाहिए इख्तलाफ रखने के बावजूद। बिकॉज़ दुनिया के अंदर बज़ाहिर ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के दीन के लिए डेडिकेट कर दी हैं। इन सब की बड़ी खिदमत हैं दीन के लिए। मैं बाकियों की मिसालें, जैसे TLP की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि उनसे बहुत सारे इख्तलाफ होंगे, लेकिन उनके अच्छे काम भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद वज़ीर ख़ान के ऊपर उन्होंने जो है एक बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया। अभी इसके लिए उनकी तमाम लीडरशिप, तमाम कारकुनान खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि मस्जिदें जो हैं वो सिर्फ़ इबादत के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और किसी मकसद के लिए नहीं। तो इसलिए ये किसी ग्रोह के ख़िलाफ़ में बात नहीं कर रहा, किसी तबके के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। हम सब भाई हैं, हम सब इंसानियत के नाते तो हैं ही सही भाई, लेकिन सबसे बड़ा नाता हमारा ये है कि आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान। हो सकता है आप किसी मजहबी जमात से हों, आप हो सकता है मेरे से बेहतर मुसलमान हो, मैं कमज़ोर मुसलमान हूँ, लेकिन बहरहाल हम इस्लाम के नाते से एक दूसरे के भाई हैं। हमें एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रखने के बावजूद मोहब्बत और हमदर्दी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। एक दूसरे की नीयतों पे, महरक़ात पे सवाल नहीं उठाने चाहिए, मोहब्बत और हमदर्दी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं सबकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। वो हर इंसान जो खुदा के दीन के बारे में बात करता है, जो खुदा के दीन की तरफ लोगों को बुलाता है, मैं उसकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, चाहे किसी नौयत का भी मेरा इख्तलाफ हो। और ये जो बातें करने जा रहा हूँ एक आम इंसान की हैसियत से मैं करने जा रहा हूँ। और मैं तमाम आम मुसलमानों को दावत देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इन बातों के बारे में ज़रा साफ दिल से सोचें। तमाम तासुबात को साइड पे रख के एक बार ठंडे दिमाग से। ओके, बिल्कुल इन्होंने गल सही कही है कि ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਕੇ ਹੈ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। पहली गुजारिश ये है कि देखें,
ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगना, ब्लास्फेमी के मुकदमात दायर करने का रुझान पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सही गल है। और हमारे यहाँ जो ब्लास्फेमी के बारे में राय है, जो पॉपुलर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इवन फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक भी ठीक नहीं है। मैं ब्लास्फेमी के मामले में जावेद अहमद गामदी साहब की राय से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि वो ठीक कहते हैं, लेकिन अभी मैं इस बहस में नहीं डलूँगा, बिकॉज़ मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि गामदी साहब के बारे में कई लोग कहते हैं कि उनकी राय ठीक है, कई कहते हैं गलत है। मैं फ़िक़्ह हनफी इसलिए बयान कर रहा हूँ बिकॉज़ उस पर तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं, इमाम अबू हनीफ़ा फ़िक़्ह हनफी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चलें ठीक है। बाय द वे, जो गांधी साहब की राय को जानना चाहें, उनकी किताब मीज़ान के अंदर ये मौजूद है इस टॉपिक के बारे में। और अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो आप टाइप कर सकते हैं जावेद अहमद गामदी ऑन ब्लास्फेमी पनिशमेंट, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा मवाद मिल जाएगा देखने के लिए। लेकिन मैं वापस आता हूँ फ़िक़्ह हनफी की तरफ। देखिए, फ़िक़्ह हनफी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पॉपुलर ब्लास्फेमी के बारे में बिलीफ से बिल्कुल मुतसाद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लास्फेमी जो है वो अलल ऐलान होनी ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो शख्स ब्लास्फेमी कर रहा है, अगर वो अपनी बात की कोई तावील पेश करता है, मसलन एक तरफ तो देखें ना, ऐसे लोग हैं जो करते हैं ब्लास्फेमी, डंके की चोट पे करते हैं, मानते हैं, जैसे माज़अल्लाह कुरान जलाने के वाक़यात होते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह गैर अखलाकी तस्वीरें बनाने के वाक़यात। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो अब देखें, वो डंके की चोट पे ये काम करते हैं, लेकिन अब केस आ गया जिसके अंदर एक इंसान कह रहा है मैंने तौहीन नहीं की, मेरी बात का मतलब ये नहीं था, मेरी बात का मतलब ये था। फ़िक़्ह हनफी के अंदर उसकी इस तावील को कबूल करना जज पे लाजिम है कि वो उसकी इस तावील को कबूल करे, अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस हो जहाँ बिल्कुल झूठ लग रहा हो। तो इसलिए अब यहाँ देखें कि हमारे यहाँ पॉपुलर बिलीफ क्या है कि जिसको 295C के तहत पकड़ लिया, अब वो कोई तावील करे, वो कहे मेरा ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, उसकी बात को नहीं माना जाएगा। इस वजह से सैकड़ों लोग पाकिस्तान में जेलों में 10-10 साल से सड़ रहे हैं, जो यही बात कह रहे हैं कि हमारी बात कहने का ये मकसद नहीं था, हमने तौहीन नहीं की। और जुल्म ये कि उनकी बात सुनने और कबूल करना तो दूर की बात है, ये डिमांड किया जाता है कि इनको जल्द अज जल्द अगर फांसी पे ना लटकाया गया तो कंप्लेन की जाती है कि इदारे 295C पे अमल दरामद नहीं कर रहे। अब देखिए कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है। गुजारिश ये है कि ये रवैया अगर हमने ना बदला, दीन के नाम पे ये जुल्म है, तो और सब छोड़ दें आप बात, आप फ़िक़्ह हनफी के कॉन्सेप्ट को ही ज़रा पढ़ लें और देखें कि क्या ये सही रवैया है कि अगर कोई तौहीन करता है लेकिन वो कहता है, अगर तो बज़ाहिर लगती है लेकिन वो कहता है जी मेरा ये मतलब था, तो उसकी बात कबूल ना करना कितना बड़ा जुल्म है। अब आते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। देखें, आम लोग तो पाकिस्तान में जुल्म का शिकार हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, उनके वकीलों को भी कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन अब मामला उससे भी ऊपर चला गया कि आम लोग नहीं बल्कि वो लोग जो दीन को अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, उनके थ्रू जो अल्लाह ने दीन दिया, उसकी तरवीज, उसके फ़रोग के लिए अपनी ज़िंदगियां डेडिकेट कर चुके हैं। उन लोगों के ऊपर भी अब 295C लगाने की अपील होती है, और ये मामला बहुत अरसे पहले से चलता आ रहा है, जैसे जुनैद जमशेद साहब, तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। अब इसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी खुदा के दीन को डेडिकेट कर दी है, उसने इजहार ख्याल के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगे। अब क्या रवैया होना चाहिए? आप खुद दयानतदारी से सोचें, क्या रवैया ये होना चाहिए कि उसको कहें कि फांसी पर लटका दो 295C के तहत, या रवैया ये होना चाहिए कि आपसे तमाम इख्तलाफात हैं, जैसे मुझे भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, इल्मी इख्तलाफात भी हैं, उनके लहजे से इख्तलाफात हैं, अंदाज़े बयान से इख्तलाफात हैं, लेकिन ऐसा इंसान बहरहाल जिसने अल्लाह के दीन के नाम पर अपनी ज़िंदगी वक्फ की है, अगर वो अपने इजहार ख्याल के दरमियान कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो मुनासिब नहीं लगते कई लोगों को, तो क्या ये रवैया होना चाहिए? क्या ये दीन की ठीक इंटरप्रिटेशन है कि फांसी में लटका दो गुस्ताखी के जुर्म में?
या फिर ज़्यादा ये कि इंसान हमदर्दी से या चले गुस्से से ही कह दे कि यार ये आपने सही अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, आइंदा नहीं करने, और बार बार तवज्जो दिलाए। ਪੁਆਇੰਟ क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੜ ਲਓ, ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਧਰ ਲਓ ਬਸ, ਹੁਣ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 295C ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀਸ ਬੀ ਅਪੋਨ ਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਧਰ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੋਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲੋ ਹੋਗੀ, ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੂਡ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ही नहीं गया। एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी खुदा के दीन को डेडिकेट कर चुका है, वो खुदा की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे, हो ही नहीं हाउ सकता। डज दैट मेक सेंस? ज़रा खुद सोचिए। चलिए इस्लाम को ज़रा एक साइड पे रखें, मैं आपको क्रिश्चियन पादरी की मिसाल देता हूँ। क्या अकल इस बात को मानती है कि एक पादरी हो जो 40 साल से जंगलों में चिल्ले काट रहा है, उनका जो रहबानियत का कॉन्सेप्ट है, वो सुबह शाम बाइबल पढ़ता है, वो हज़रत ईसा और बाइबल और क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उसने अपनी जान लगा दी है, और उसके बारे में हम कहें कि इसने हज़रत ईसा की गुस्ताखी कर दी या इसने बाइबल की तौहीन कर दी? डज दैट मेक सेंस? इट डजंट। अगर वो अपने इजहार ख्याल में कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर देगा जो हमें लगेगा सीमिंगली बाइबल की इसके अंदर मुनासिब अल्फाज नहीं है बाइबल के बारे में, हज़रत ईसा के बारे में, तो हम ज़्यादा ये कहेंगे कि यार अपना ज़रा अल्फाज पे नज़रसानी करो, या आपने ठीक अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मुनासिब नहीं है। लेकिन कहना कि इसने तौहीन कर दी, फांसी पे लटकाए, तो ये किसी भी तरह इखलाकी तौर पे, दीनी तौर पे, रैशनली, इंटेलेक्चुअली सही रवैया नहीं है, और ये बदकिस्मती से बढ़ता जा रहा है। अब देखें जुनैद जमशेद साहब के साथ क्या हुआ। एक ऐसा इंसान जिसने जिस चीज़ को दिल से दीन समझा, उसको अपनी ज़िंदगी बदल दी उसके लिए, फिर तबलीग के लिए अपनी जी जान लगा दी। उनको सोचें 295C ब्लास्फेमी उनके ऊपर कहा गया कि लागू की जाए, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी आके। तारिक मसूद साहब जो 100 इख्तलाफात से, लेकिन बहरहाल वो एक ऐसे इंसान है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा के दीन की तरवीज के लिए वक्फ कर दी। इस तरह इंजीनियर साहब 100 इख्तलाफात उनसे सही, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि उनको सुबह शाम कुरान और हदीस पढ़ाने में गुजरते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन को वक्फ कर दिया। तो इसलिए गुजारिश बस ये है कि थोड़ा सा सोचिए कि ब्लास्फेमी के हवाले से हमारे यहाँ रवैये कितने गलत हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅਬਾਸੀ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਅਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਜ਼ਾ ਅਲੀ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਡੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸਟੇਕ ਦੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸਲਿੱਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਮਿੰਟ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਅਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ YouTube ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰ, ਐਕਟਰ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਜੈਨੂਇਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋਣ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਮਜ਼ਾ ਅਲੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਟੰਗ ਅੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੱਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਬਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੈਲਦੀ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਪ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅਬਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ।